Janani. Ganesha Murthy, you are kindly requested to mute yourself. Yes, ma'am. Kindly mute yourself, ma. Yes. Mute. Good afternoon to everyone present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this insightful webinar on career opportunities in civil engineering, organized by the Department of Civil Engineering, Ramco Institute of Technology, in association with Pyramid IAS Academy, Karaikudi. First and foremost, I warmly welcome our esteemed speaker of the day, Mrs. Karpagam, ma'am, MTech gold medalist from IIT Madras and the director of Pyramid IAS Academy. On behalf of Karpagam, ma'am, we are happy to have Mr. Avinash Balasingh, senior admin, Pyramid IAS Academy, Karaikudi. We are honored to have such an academician and mentor with us, whose guidance will undoubtedly enlighten aspiring engineers on the vast possibilities of civil engineering. I extend my welcome to Dr. S. Dharmar, head of the Department of Civil Engineering, and my dear colleagues and students of our department. Civil engineering often referred to as the mother of all engineering disciplines, and it plays a vital role in shaping the infrastructure of any nation, from the design of sustainable buildings, roads, and bridges to the management of water resources, transportation systems, and environmental preservation. Civil engineers are the backbone of our societal development. I'm sure that this session aims to broaden the horizons for our young and enthusiastic learners, especially our plus two completed and polytechnic students, and expose them to the multitude of opportunities that lie against, whether in higher studies, competitive examination like the IAS, or in the becoming construction, in the booming of construction industry. So we hope that every one of you will have an insightful session regarding the careers opportunities in civil engineering. So once again, I welcome you all for this webinar on careers opportunity in civil engineering. Thank you. Thank you, sir. Sir, session is over to you, sir. Okay, sir. Okay, sir. நான் carry on பண்ணிக்கிறேன், sir. Thank you, sir.
ஹலோ சார், ஸ்லைடு ஃபுல்லாக தெரியுதா சார்? Yes, sir. Yes, sir. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு மாறினா தெரியுதா சார்? தெரியுதுங்களா பாருங்க. It's visible, sir. தெரியுது சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சரி சார், குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன் தோஸ் ஹூ ஆர் பிரசன்ட் ஹியர். என் பேர் வந்து அவினாஷ், அட்மின் ஃப்ரம் பிரமிடஸ் அகாடமி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து டைரக்டர் மேம் மிஸ்ஸஸ் கற்பகம் மேம், அவங்களுக்கு டைரக்டர் ஆஃப் பிரமிடஸ் அகாடமி, அவங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ராம்கோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அவங்களுக்கு இந்த சான்ஸ் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு என் கூட தொடர்ந்து கான்டாக்டில் இருந்த சரிங்களா சொக்கலிங்கம், மிஸ்டர் சொக்கலிங்கம் சார், ராம்கோ காலேஜ், அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். சரிங்களா. இப்போ ஆடியன்ஸ்னு பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் யார் யார் இருப்பீங்க அப்படி பார்க்கும்போது 12th முடித்த பசங்க, நல்லா எக்ஸாம் நல்லா இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். சரிங்களா. 12th முடிச்சிருப்பீங்க, அப்புறம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம், அடுத்து என்ன ஃபீல்டு நம்ம சூஸ் பண்ணலாம், லைஃப்பில் அடுத்து எப்படி நம்ம மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளாரிட்டிக்காக இப்போ நம்ம தேடிட்டு இருப்போம். சரிங்களா. இந்த செஷனை வந்து உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு செஷனாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஓகே. இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் இப்போ 12th முடிச்சாச்சு. 12th முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஃபீல்டுக்கு போகலாம், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸு, நான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னு 2 கேட்டகரியாக இருக்கும். ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம என்ன வேலைக்கு போக போகிறோமோ, இப்போ ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறோம், கோர்ஸ் படித்து முடிச்சுட்டு என்ன வேலைக்கு போக போகிறோமோ அந்த வேலைக்கு ரிலேட்டடான ஸ்டடீஸே படிக்கிறது, அந்த வேலைக்கு போகிறதுக்கான ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்குறது, இதெல்லாம் இப்போ பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா படித்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். நான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபிசிக்ஸ், பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அந்த மாதிரி சம்திங் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ படிச்சுட்டு நம்ம ஒர்க்கு போகிறப்போ அந்த ஃபிசிக்ஸ் வந்து பெருசாக நம்ம வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கோர்ஸ்லாம் நான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸும்பாங்க. ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது டாக்டர் போகிறது, இன்ஜினியரிங் போகிறது, அதெல்லாம் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா. இப்போ ஏன்னா டாக்டர் படிக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம், டாக்டர் படிக்கிறப்ப ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் படிக்கும்போது நம்ம அந்த கோர்ஸ் படிக்கும்போதே நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணுறோம். நம்ம ட்ரெயின்டு டு பி ஏ டாக்டர். இப்போ நீங்கள் கோர்ஸ் 5 வருஷம் முடிக்கும் போது நீங்கள் முக்கால்வாசி டாக்டராக மாறிடுவீங்க. அப்புறம் 5 இயர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட் டாக்டராகவும் போகலாம், இல்லை நம்ம வந்து ஓனாகவும் கிளினிக் வச்சு நம்ம லைசன்ஸ் வாங்கி பண்ண முடியும். சரிங்களா. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பெஸ்ட்டு. இது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னு சொல்கிறோம். அது டாக்டர் சைடு. இப்போ நீங்கள் அடுத்து இன்ஜினியரிங் பார்க்கும்போது, இன்ஜினியரிங்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போதே முதல்ல என்ன இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல சிவில் இன்ஜினியரிங் தான். இன்ஜினியரிங்னு ஃபஸ்ட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் முதல்ல இருந்துச்சு. சிவில் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே பிரான்ச்சாக இருந்துச்சு. இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங்னா இப்போ வீடு கட்டுறது இல்லை பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் சிவில் இன்ஜினியரிங் பார்க்குறோம் இல்லையா. அப்போ முதல்ல சிவில் இன்ஜினியரிங்னு இருக்கும்போது அப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் வீடு கட்டிடும். அடுத்தப்போ அந்த வீடுக்கு நம்ம கரண்ட் தேவைப்படுது. ஸோ அதனால தான் திரும்ப அப்புறம் ட்ரிபிள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொண்டு வந்தாங்க. அப்புறம் கரண்ட் கொண்டு வந்தாச்சு. அப்புறம் தண்ணி தேவைப்படுது. அப்போ மோட்டரோ இல்லை பம்ப் மூலியமா தண்ணி கொண்டு வரணும். அதுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தேவைப்பட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே அடுத்தடுத்து அப்படியே மொத்தம் எல்லாமே ஃபுல்லாக டெவலப் ஆச்சு. முதல்ல இன்ஜினியர்னாலே சிவில் இன்ஜினியர் தான் முதல்ல இருந்துச்சு. சரிங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஒருவேளை நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் வரோம் அப்படின்னா இது ஒன் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் இல்லையா. ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்து என்ன நடக்கும், எப்படி இதை கொண்டு போகலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் பார்க்கும்போது என்னென்ன நம்ம அட் எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன் நமக்கு என்ன கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு முதல்ல ஹையர் ஸ்டடீஸு சிவில் இன்ஜினியரிங் முடித்தோம் அப்படின்னா ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன படிக்கலாம், அப்புறம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வேலைக்கு போக முடியும், எந்தெந்த மாதிரிலாம் நம்ம வேலைக்கு போக முடியுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். எப்போ நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் சிவில் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸ் போக போகிறோம், அடுத்து என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுதான் ஓவரால் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ப்ரெசன்டேஷன். சரிங்களா. இன்னைக்கு பார்க்கும்போது இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணுறீங்க. சிவில் இன்ஜினியரிங்னாலே ஃபஸ்ட்டு பேசிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நம்ம நாட்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம ஒரு நாடு வந்து வளர்ந்துருக்கா இல்லையா, ஒரு நாடு டெவலப்டு கண்ட்ரியா இல்லை அன்டெவலப்டு கண்ட்ரியா அப்படின்னு பேசிக்காக ஃபஸ்ட் எதை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல அந்த நாட்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சு தான் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படின்னா கட்டுமானம். எப்படி நம்ம அந்த பில்டிங்லாம் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது நம்ம கண்ட்ரிக்கு, அதெல்லாம் பொறுத்தா நம்ம கண்ட்ரி டெவலப்டு கண்ட்ரியா இல்லையா ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க.
அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு மெயினா ஹெல்ப் பண்ற இன்ஜினியர்ஸ் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர். நம்ம சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம தான் வந்து அதுக்கு மெயினா உறுதுணையா இருக்கும், ஹெல்ப் பண்றோம். சரிங்களா? அப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுத்து நம்ம சூஸ் பண்றோம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுத்து சிவில் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணி நீங்க இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒண்ணு வேலைக்கு போகணும், கரெக்டா ஜாப்ஸ். ஒண்ணு வேலைக்கு போகலாம், இல்ல அதுக்கு அடுத்தாப்புல பார்க்கும்போது ஹையர் ஸ்டடிஸ்க்கு போகலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ பிஇ முடிக்கிறோம், பிஇஓ இல்லை பிடெக்கும் முடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. பிஇ இல்லை பிடெக் முடிச்சிங்க அப்படின்னா அடுத்து எம்டெக் பண்ணலாம், இல்லை எம்இ பண்ணலாம், ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்போ வேலை ஜாப்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர் பிஸ்னஸ் மேன், ஓன் பிஸ்னஸ் பண்றது. சரிங்களா? அவங்களெல்லாம் வந்து ஆண்டர்பிரினர் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். அப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஸ்ல பார்க்கும்போது என்ன, அடுத்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கீழே பார்க்கும்போது ஒன்று கான்ட்ராக்டர். சரிங்களா? கான்ட்ராக்டா போகலாம், இல்லை கன்சல்டிங் இன்ஜினியரா போகலாம். கன்சல்டிங் இன்ஜினியர் அப்படின்னா ஓன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிப்பாங்களே, நீங்க உங்க ஊர்ல கூட பார்த்துருப்பீங்க. அவங்கவுங்க பேர்லயே கூட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, கரெக்ட் தானே? இப்போ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி சம்திங் அவங்கவுங்க பேர்லயே ஓன் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறது. அவங்களாம் கன்சல்டிங் இன்ஜினியர். லைசன்ஸ் ப்ராப்பரா வந்து கவர்மெண்ட்ல ஒரு 3 இயர்ஸோ 2 இயர்ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஒரு லைசன்ஸ் இன்ஜினியர் லைசன்ஸ் வாங்கி அப்புறம் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சுக்கிறது. அவங்கெல்லாம் வந்து கன்சல்டிங் இன்ஜினியர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டருங்கிறது நம்ம நம்ம கொஞ்சம் வெல்த்தா நம்மள்ட்ட வந்து கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலா பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா நம்மள்ட்ட மெட்டீரியல்ஸ், இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவைப்படுற மெட்டீரியல்ஸ், அப்புறம் அதுக்கு தேவைப்படுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ட்ரக்கு சம்திங் அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ், இது எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ கான்ட்ராக்டரா போக முடியும். கான்ட்ராக்டர்ல பார்க்கும்போது பிரைவேட் கான்ட்ராக்டர் இருக்காங்க, கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர் இருக்காங்க. பிரைவேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் வந்து பிரைவேட் கான்ட்ராக்டர். கவர்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கும்ல, பாலம் கட்ட சொல்லுவாங்க, ஒரு ஊருக்கு வந்து பாலம் கட்ட சொல்லுவாங்க, இல்லை ஒரு ஊருக்கு வந்து ஸ்கூல் கட்ட சொல்லுவாங்க, காலேஜ் கட்ட சொல்லுவாங்க. அவங்களாம் பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர்ல வருவாங்க. சரி, அது மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜென்ரலா பேசும்போது சிவில் இன்ஜினியரிங்ல பார்க்கும்போது நீங்க ஒன்ஸ் நம்ம பில்டிங் ஏதாவது கட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நிறைய பீப்புள்கிட்ட வந்து பயங்கரமா சர்வீஸ் பண்ண முடியும். சரிதானே? பயங்கரமா சர்வீஸ் பண்ண முடியும். அதே சமயத்துல நம்ம வந்து நம்ம பின்னால நம்ம பேசலாம், நான் தான் இன்ஜினியரா இருந்தேன். உங்க ஊருக்கு நீங்க ஸ்கூல் கட்டுறீங்க அப்படின்னா நான் தான் ஸ்கூல் இன்ஜினியரா இருந்தேன், நான் தான் கட்டினேன். இல்ல ஒரு காலேஜ் கட்டுறீங்க, இந்த காலேஜ் நான் தான் இன்ஜினியரா இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாலையும் நம்ம பேச முடியும். ஸோ நம்ம கண்ணாலே பார்க்க முடியும். சரிங்களா? அது ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருக்கும் சிவில் இன்ஜினியரிங்ல. இப்போ கான்ட்ராக்டர்ல பார்த்தோமா, பிரைவேட் கான்ட்ராக்டர் போகலாம், இல்லை கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது கார்பரேட் ஜாப்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரைவேட் ஜாப், பிரைவேட்டா போறோம்ல. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு சைட் இன்ஜினியரா போறது, ஏதோ ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இருக்கும், அவங்கள்ட்ட சைட் இன்ஜினியர் வேலை பார்க்கலாம், இல்ல டிசைனரா போகலாம், இன்டீரியர் டிசைனரா போகலாம், இல்ல டிசைன் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனரா போகலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ பிரைவேட் கம்பெனிகிட்ட ஒர்க் போறோம், அதுக்கு வந்து கார்பரேட் ஜாப்ஸ். சரிங்களா? இது ஒரு சான்ஸ். ஒன்று பிசினஸ் பண்ணலாம், இல்லை கார்பரேட் ஜாப்ஸ் போக முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ். சரிங்களா? கவர்மெண்ட் ஜாப்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அந்த எக்ஸாம் இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப் எப்படி நம்ம போக முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸாம் எழுதி ஒரு படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட் ஜாப் போகலாம். சரிங்களா? அதுல பார்க்கும்போது நீங்க பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அந்த எக்ஸாமுக்கு ஒன்று அதை யூஸ் பண்ணி போகலாம். இல்லாட்டி பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்டோட எக்ஸாம்ஸ். பப்ளிக் செக்டார் யூனிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்னா இப்போ ஷேர்ஸ், அதாவது அது வந்து ஆக்சுவலி பிரைவேட் கம்பெனி தான், பார்ஷியலி பிரைவேட் பார்ஷியலி கவர்மெண்டா இருக்கும். சரிங்களா? மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஷேர் வந்து கவர்மெண்ட் ஓன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து பப்ளிக் செக்டார் யூனிட் கீழே வந்துடும். சரியா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த பெல்லு, பிஹெச்எல், இந்த திருச்சியெல்லாம் கூட இருக்குல்ல, பெல்லு, என்டிபிசி, இந்த பார்க்கு, இதெல்லாம் வந்து ஒரு கம்பெனி. சரிங்களா? இதெல்லாம் ஒரு கம்பெனி. இது எப்படி ஓன்னா கவர்மெண்ட் பிளஸ் பிரைவேட் 2 பேர் சேர்ந்து ஓன் பண்ணியிருப்பாங்க. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஷேர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஷேர்ஸ். அப்ப இந்த மாதிரி உள்ள கம்பெனிக்கெல்லாம் வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா கேட்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு. கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இந்த கம்பெனிக்கெல்லாம் வேலைக்கு போகலாம். சரிங்களா? இல்ல சில கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா அவங்களே எக்ஸாம் வைப்பாங்க. இப்போ பார்க்குங்கிறவங்க அவங்களே வந்து நடந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. ஸோ இப்போ பார்க்கு, என்எல்சி, பிபிசிஎல் இவங்கெல்லாம் வந்து தானே நேராகவே எக்ஸாம் வைப்பாங்க. சரிங்களா? இவங்க கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இந்த பெல்லு, பார்க்கு, என்டிபிசிலாம் போக முடியும். சரிங்களா? இது இப்போ பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ல. அடுத்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல பார்க்கும்போது நமக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் இருக்கு. சரிங்களா? யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ங்கிறது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்.
ஓகேவா? அந்த யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல நிறைய இருக்கு. ஐஏஎஸ் இருக்கு, இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஐஏஎஸ், ஐஇஎஸ் இருக்கு, இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமு, சரிங்களா? இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ், அப்புறம் ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ், அதுமாதிரி நிறைய நிறைய எக்ஸாம் இருக்கு. அதுல நம்ம இன்ஜினியரிங்க்கு பார்க்கும்போது என்ன எக்ஸாம் நம்ம எழுத முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதலாம், சரிங்களா? ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுத முடியும். அந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன போர்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சிபிடபிள்யூடி, சரிங்களா? சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அப்புறம் சிடபிள்யூசி போக முடியும், மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எம்இஎஸ் போக முடியும், இப்போ பிஆர்ஓ பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன், இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸாம் இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் நம்மளால வேலைக்கு போக முடியும், சரிங்களா? இது யூபிஎஸ்சி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவல்ல, சென்ட்ரல் லெவல்ல நம்ம பார்க்கும்போது, இது பார்க்கும்போது டிஎன்பிஎஸ்சி நம்ம ஸ்டேட் லெவல், தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், சரிங்களா? ஸ்டேட் லெவல்ல நீங்க பார்க்கும்போது 2 எக்ஸாம் இருக்கும் நமக்கு மெயினா சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களுக்கு. சிஇஎஸ் எக்ஸாம், அதாவது கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ், சரிங்களா? கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம், அல்லது அடுத்து பார்க்கும்போது கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் அண்ட் சப்பார்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாம். இந்த மாதிரி 2 எக்ஸாம் இருக்கு நமக்கு, ஓகேவா? இந்த கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ல நம்ம என்ன போஸ்டிங் போக முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா, அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் போஸ்டிங் போக முடியும். அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் போஸ்டிங் அப்படின்னா உதவி பொறியாளர் போக முடியும். என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல போக முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பொதுப்பணித்துறை, டபிள்யூஆர்டி வாட்டர் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், சரிங்களா? நீர்வளத்துறை, ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நெடுஞ்சாலைத்துறை, அப்புறம் டிஎன்யூஎஸ்டிபி டிபார்ட்மெண்ட் போக முடியும், டிஎன்ஆர்டி, இப்போ சிஎம்டிஏ, ட்வாடு, டிஎன்இபி, இது எலக்ட்ரிக்கல், சரிங்களா? தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிக்கல் போர்டு. ஸோ இந்தந்த போர்ட்ல நம்ம வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங்கா போக முடியும், சரிங்களா? அதே மாதிரி இங்க பார்க்கும்போது கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் சபார்டினேட் சர்வீஸ் பார்க்கும்போது ஜேடிஓ எக்ஸாம், ஜூனியர் டிராஃப்டிங் ஆஃபீஸர், சரிங்களா? இளநிலை வரைவு அலுவலர், ஓகேவா? ஓவர்சீருங்கிறது பணி மேற்பார்வையாளர், ஓவர்சீர், சர்வேயர், நில அளவையாளர், டிராஃப்ட்ஸ்மேன், ரோடு இன்ஸ்பெக்டர், சரிதானே? இதெல்லாம் வந்து கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் சபார்டினேட் எக்ஸாம் இதுக்குள்ள வருது. கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ்ல வருது. இது கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ், சரிங்களா? இதுக்கு இப்போ இந்த ஏஇ எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா டிகிரி முடிச்சிருக்கணும். சிவில் இன்ஜினியரிங்ல சிவில்ல டிகிரி முடிச்சிருக்கணும். பிஇ அல்லது பிடெக், முடிச்சிருக்கணும். இங்கே நம்ம ஜேடிஓ, இந்த ஜேடிஓ, ஓவர்சீர், சர்வேயர், டிராஃப்ட்ஸ்மேன்லாம் வந்து நம்ம பிஇ வந்து எலிஜிபிள். ஆனா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம டிப்ளமோ ஐடிஐ படிச்சிருந்தா கூட போதும், சரிங்களா? ஸோ இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இது வந்து நம்ம இதெல்லாம் ஒரு போஸ்டிங், ஜேடிஓ, ஓவர்சீர், சர்வேங்கிறது ஒவ்வொரு போஸ்டிங்கு. அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாம்ல வந்து ஏங்கிறது ஒரு போஸ்டிங். இதெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட், பிடபிள்யூடி, டபிள்யூஆர்டி, ஹைவேஸ்ங்கிறது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பார்க்கும்போது ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன், சரிங்களா? எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் இருக்கு, ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன். அந்த எக்ஸாம் நீங்க கிளியர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஜேஇ எக்ஸாம் இருக்கும். எஸ்எஸ்சில ஜேஇ எக்ஸாம் இருக்கும். ஜேஇனா ஜூனியர் இன்ஜினியர், இளநிலை பொறியாளர், அவங்க ஜூனியர் இன்ஜினியர். அந்த எக்ஸாம் நமக்கு ஜூனியர் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜேஇயா போகலாம், சரிங்களா? ஜேஇயா போகலாம். அதுல பார்க்கும்போது சிபிடபிள்யூடி, அப்புறம் சிடபிள்யூசி, மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ், இங்கெல்லாம் நம்ம இந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம வேலைக்கு போக முடியும், ஜேஇயா போக முடியும், சரிங்களா? அதுமாதிரி ஆர்ஆர்பிலையும் வரும், ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு, ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு. அதுலேயும் நம்ம வந்து ஜேஇ எக்ஸாம் வரும், ஜூனியர் இன்ஜினியர். அந்த எக்ஸாம் நம்ம கிளியர் பண்ணி ரயில்வேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம ஜேஇயா ஒர்க் பண்ண முடியும், சரிங்களா? இதெல்லாம் இந்த நாலு செக்ஷனுமே பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் எக்ஸாம்ஸ் யூபிஎஸ்சி இருக்கு, டிஎன்பிஎஸ்சி இருக்கு, எஸ்எஸ்சி இருக்கு, ஆர்ஆர்பி இருக்கு. இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, சரிதானே? இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு மட்டும் இவ்வளோ எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கண்முன்னாடி இருக்கும், சரிங்களா? அதே சமயத்துல இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் ஜாப் பார்த்தோமா, ஃபர்ஸ்ட் இங்க மேல பார்க்கும்போது ஆண்டர்பிரனர், பிசினஸ் மேனா போகலாம், இல்ல பிரைவேட் ஜாப் போகலாம், கார்பரேட் ஜாப் போகலாம், இல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப். இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் இப்ப பார்த்தோம், இந்த யூபிஎஸ்சி, இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி, இந்த ஆர்ஆர்பிலாம், சரிதானே? அப்போ அப்புறம் இந்த கேட் பார்த்தோமா. இங்க ஒருவேளை கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு அடுத்து பார்க்கும்போது ரிசர்ச் போகலாம், அகாடமிக்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச், சரிங்களா? அகாடமிக்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச்னா சயின்டிஸ்ட் மாதிரி. ஒன்னு அகாடமிக்ஸ் வைஸ்ல நீங்க போனீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லயோ இல்ல பாலிடெக்னிக் காலேஜ்லயோ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், லெக்சரர், அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஸர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா போய் வேலை பார்க்கலாம், சரிங்களா? இல்ல அப்படின்னா இஸ்ரோ, சிஎஸ்ஐஆர், இல்ல இஸ்ரோ, அங்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம சயின்டிஸ்டா ஒர்க் பண்ணலாம், சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து எப்ப அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நார்மல் பிஇஏ போதும், பிஇஓ இல்ல பிடெக்கோ
பிடெக் இன்ஜினியரிங்கும் முடிச்சாலே சரிங்களா, சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சாலே உங்களுக்கு இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா இப்போ நீங்க ஒரு சில பேர் என்ன வச்சுட்டுப்பீங்க அப்படின்னா, ஒரு சில பேர் இப்போதைக்கு ட்ரெண்ட்ல வந்து நமக்கு ஐடி ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் கூட நினைச்சிருந்துருக்கலாம். ஐடி செக்டார் வந்து பூம்ல இருக்கு. ஐடி செக்டார் இப்போ பயங்கரமா டெவலப் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐடில வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம். இன்ஜினியரிங் நீங்க சூஸ் பண்ணும்போது, நீங்க இன்ஜினியரிங் பார்க்கும்போது ஐடி கூட சில பேர் யோசிக்கலாம். சின்ன நம்ம பசங்களையோ இல்ல நம்மளோ வந்து சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க வைக்கலாம், இல்ல ஐடி படிக்க வைக்கலான்னு. அதுல நீங்க வந்து டிராபேக்னு நீங்க நார்மலா பார்க்கும்போது என்ன டிராபேக்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஐடி செக்டர்ல உண்மைதான். ஆக்சுவலி வேலை கிடைக்கும், நல்ல சேலரி கிடைக்கும், கரெக்ட் தான். ஆனா நீங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐடில வந்து அப்பப்ப லே ஆஃப்ஸ் நடக்கும். லே ஆஃப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்களுக்கு திடீர்னு அவங்களுக்கு எனக்கு ஆள் தேவையில்ல, எங்க ஆள் நிறைய இருக்காங்க, எனக்கு இவ்வளவு ஆளே போதும் அப்படின்னு டக்குன்னு வேலையை விட்டு தூக்குறது. அப்ப அந்த வேலையை விட்டு தூக்குறதுன்னு இருக்குல்ல, வேலையை விட்டு ரிமூவ் பண்றது வந்து பல்கா ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப 2025 ஆரம்பிச்சு எத்தனை 4 மாசம் ஆகுதா? இந்த 4 மாசத்துலயே பாத்தீங்கன்னா இந்தியால மட்டும் 25,000 ஐடி எம்ப்ளாயிஸ வேலையை விட்டு தூக்கியிருக்காங்க, லே ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த 25,000 ஐடி எம்ப்ளாயிஸ்ல பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 75ல இருந்து 80% பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 40 ஏஜ் 40க்கு மேல இருக்கவங்கள ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா, நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் தான். வேலை கிடைக்கும், நல்லா சம்பளம் சம்பாதிக்கலாம், எல்லாம் கரெக்ட். ஆனா ஜாப் செக்யூரிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்காது. நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஜாப் செக்யூரிட்டிங்கிறது பயங்கரமா இருக்கும். ஒரு வேலைன்னா இன்னொரு வேலை, எவ்வளவோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா இப்ப நீங்க ட்ரெண்ட்ல நீங்க ஒரு சில பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்க இந்த ஐடி, இந்த சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த பக்கம் நடக்குது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி லே ஆஃப்ஸும் நடக்கும். இல்ல ஒர்க் ப்ரெஷர் பயங்கரமா அதிகமா இருக்கும். ஒர்க் ப்ரெஷர் பயங்கர அதிகமா இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கும். நைட் ஷிஃப்ட்லலாம் வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நம்ம பிசிக்கலாவும் ஹெல்த் டேமேஜ் ஆகும், மென்டலியும் ஹெல்த் டேமேஜ் ஆகி அந்த மாதிரி நம்ம வந்து போற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும்போது அதுவும் அட் ஏஜ் ஆஃப் 40ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், 40 வயசுல வந்து ஒரு வேலையில இருந்து நம்ம தூக்குறாங்க, காரணமே இல்லாம தூக்குறாங்க, எனக்கு ஆள் அதிகமா இருக்கு தூக்குறாங்க அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து எங்க போக முடியும்? 40 ஏஜுக்கு மேல நம்ம வேற ஐடி கம்பெனிக்கு நம்ம போக முடியாது. ஏன்னா எல்லா ஐடி கம்பெனியுமே ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் எதிர்பார்க்கறாங்க. அவங்களுக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ் அதிகமா கிடைக்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, 40 ஏஜுக்கு மேல உள்ளவங்களெல்லாம் லே ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்கும். ஸோ அங்க ஜாப் செக்யூரிட்டி இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரேன். ஆனா நம்ம ஒருவேளை நீங்க எக்ஸாம் எழுதி ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி எக்ஸாம் கிளியர் பண்றீங்க, எக்ஸாம் கிளியர் ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் கிளியர் பண்றீங்க, ஒரு ஏஐ அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் போறீங்க, உதவி பொறியாளர், இல்ல ஒரு ஜேடிஓ ஓவர்சியரா போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப் டு த ஏஜ் ஆஃப் 60 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? ஒரு ப்ராப்பர் ஏதாவது நீங்க தப்பு பண்ணா மட்டும்தான், அது ரொம்ப ஹை லெவல்ல தப்பு பண்ணா மட்டும்தான் உங்களை வந்து வேலை எடுத்துக்க முடியும். ஸோ எந்த ரீசன் இல்லாம உங்களால வேலை எடுத்துக்க முடியாது. ஐடில ஏன் இல்ல அந்த லே ஆஃப்ஸ்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா, இன்னொன்று இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ வந்து டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ ஏஐ வந்துட்டு இருக்கிறதால 10 பேர் வேலை பார்க்கக்கூடிய வேலையை வந்து ஒரே அந்த ஏஐ வந்து பார்த்துருது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயமும் அங்க இருக்கிறதால அதிக லே ஆஃப்ஸ் நடக்குது. இந்த ஐடி கம்பெனில அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த செக்டர்லாம் பார்க்கும்போது அதிக லே ஆஃப்ஸ் நடக்குது. ஸோ ஜாப் செக்யூரிட்டியும் கம்மியா இருக்கு. சரி, நமக்கு இவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. சரி தானே? அது மாதிரி ஒரு சில ஃபர்ஸ்ட் இயர் பசங்க இப்போ நீங்க மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா, யார் உங்களை சிவில் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ண வச்சாங்களோ அவங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிருங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கு. ஒரு சில பேர் பேஷனால சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு சில பேர் வந்து யாரோ பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க, அப்பா அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க, இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஆனா எப்படியோ சிவில் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணது வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன். உங்க லைஃப்ல எடுத்த பெஸ்ட் டெசிஷனா இது நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இப்போ உங்களுக்கு புரியுமான்னு தெரியல, மேபி லேட்டர் நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நல்ல ஜாப்ல நீங்க உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சரிங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம்ல. ஒன்னு கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் தேர்வு இது ஒன்று பார்த்தோம். அடுத்து கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல இந்த ஜேடிஓ போஸ்டிங், இந்த ஓவர்சீர் போஸ்ட், சர்வேர், டிராஃப்ட்மேன்லாம் பார்த்தோம், இந்த ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்தோம். இது வந்து ஒருங்கிணைந்த சார்நிலை பொறியியல் பணிகள் தேர்வு. சரிங்களா? அப்ப இது டிஎன்பிஎஸ்சில நமக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சோம் அப்படின்னா 2 மெஜாரிட்டி இது நடக்கும். இதுல பார்க்கும்போது என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்லாம் அதுல வரும் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஏஐ எக்ஸாமும் சரி, அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் உதவி பொறியாளரும் சரி, இந்த ஜேடிஓ ஓவர்சீர் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பொதுப்பணித்துறை பிடபிள்யூடி பொதுப்பணித்துறையிலிருந்து வரும், நீர்வள ஆதாரத்துறையில் டபிள்யூஆர்டிலிருந்து வரும், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை டிஎன்ஆர்டிலிருந்து வரும், நெடுஞ்சாலைத்துறை ஹைவேஸ்ல இருந்து வரும்,
அப்புறம் தமிழ்நாடு நகரமைப்பு வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் TNUSDB இந்த போர்டுல இருந்து வரும். அப்புறம் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் CMDA இருந்து வரும். அப்புறம் வருவாய்த்துறை ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வரும். அப்புறம் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் TWAD அதுல இருந்து வரும். தமிழ்நாடு அரசு தொழில் முன்னேற்ற கழகம் சிப்காட் அங்கேருந்து நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் TNEB அங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும். தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் TNHB ஹவுசிங் போர்டுல இருந்து வரும். மீன் வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு ஜாப் வரும். ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் TRB இங்கிருந்து வரும். இதர அரசு சார்ந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள். சரிங்களா? மொத்தம் நமக்கு வந்து இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணிட்டு சரிங்களா, கிட்டத்தட்ட நம்ம இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு உதவி பொறியாளராவோ இல்ல JDO ஓவர்சீர் ஏதோ இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டிங்க்கு நம்ம வேலைக்கு போக முடியும். இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. எந்த நீங்க போஸ்டிங்ல போனாலுமே அப் டு ஏஜ் 60 வரைக்கும் ஜாப் செக்யூரிட்டி உண்டு. சரிங்களா? ஜாப் செக்யூரிட்டி 60 ஏஜ் வரைக்கும் உண்டு. ஓகேவா? ஜாப் செக்யூரிட்டி உண்டு. சரிங்களா? அடுத்து இதெல்லாம் வந்து இது இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 2 பிரமிட் டிபார்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஒன்னு வந்து இது கேட். இது பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்குது பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லெவல், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இங்க பார்க்கும்போது இப்ப நம்ம இங்க இந்த சர்வேயர் இந்த கீழே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல பாருங்களேன், நமக்கு வந்து சர்வேயர் இருக்கு, டிராஃப்ட்ஸ்மேன், இந்த ரோட் இன்ஸ்பெக்டர். இதெல்லாம் வந்து எந்த லெவலுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா குரூப் 4 லெவல்ல உள்ள ஜாப்ஸ். சரிங்களா? அதுக்கு மேல பார்க்கும்போது JDO ஓவர்சீர் இவங்கள பார்க்கும்போது இவங்க குரூப் 2 லெவல், குரூப் 2A லெவல் உள்ள ஜாப்ஸ் இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் இந்த AE JE அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஜூனியர் இன்ஜினியர் எல்லாம் பார்க்கும்போது குரூப் 2 லெவல். சரிங்களா? அப்புறம் IS இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இது வந்து குரூப் 1 லெவல் எக்ஸாம். சரிங்களா? அப்புறம் கேட். ஓகேவா? இங்க இப்ப இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த பக்கம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு AE போலாம், அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரா போலாம், இல்ல ஜூனியர் இன்ஜினியரா போலாம் SSCல. அதுக்கப்புறம் IS இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ், அப்புறம் கேட் எக்ஸாம். சரிங்களா? இப்ப இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு இருக்கு. இப்ப அதே சமயத்துல நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எவ்வளவு பேர் இப்ப நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறீங்க, சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டீங்க, 4 இயர்ஸ் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டீங்க. சரிங்களா? 4 இயர்ஸ் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டீங்க. 4 இயர்ஸ் கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து இப்ப எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் இல்லையா? இப்ப எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு எங்க இப்ப பார்க்கும்போது உங்க காலேஜ்ல இருந்து இந்த ராம்கோ காலேஜ் இருக்காங்களே, ராம்கோ காலேஜ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நம்ம பிரமிடேஸ் அகாடமில வந்து படிச்சவங்க எத்தனை பேர் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல இப்ப வேலையில இருக்காங்க அப்படிங்கிற லிஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ரம்யாங்கிறவங்க, ரம்யா, இன்ஜினியர் ரம்யா BE சிவில் இன்ஜினியரிங் எப்ப முடிச்சிருக்காங்க? 2018ல ராம்கோ காலேஜ்ல முடிச்சிருக்காங்க. இப்ப ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரா இருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் தனுப்ரியா எப்ப முடிச்சு 2018 பாஸ் அவுட் ராம்கோ காலேஜ்ல. அவங்க ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இருக்காங்க ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜினியர் சந்தோஷ்ங்கிறவங்க 2017 பாஸ் அவுட் ராம்கோ காலேஜ்ல. இப்ப அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் PWD டிபார்ட்மெண்ட், பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் PWD அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இருக்காரு. சரிங்களா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு சர்வே சொன்னல, சர்வேர் எக்ஸாம் இருக்கும், ஃபீல்டு சர்வேர் இல்ல டிராஃப்ட்ஸ்மேனா போலாம், ரோடு இன்ஸ்பெக்டரா போலாம்னு. அது 2022ல ஒரு எக்ஸாம் நடந்துச்சு. சரிங்களா? என்னன்னு யோசிக்காதீங்க, இதுக்கு முன்னாடி 2019 நடந்திருக்கு. இங்க பாருங்க, 2019 நடந்த ஏஐ எக்ஸாம் 2019க்கு அப்புறம் 2022 செலக்ஷன் ஆயிருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி யோசிக்காதீங்க. உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து மோஸ்ட்லி வருஷத்துக்கு ஏதாவது 2 எக்ஸாம் 3 எக்ஸாம் வச்சு கண்டிப்பா வந்துடும் சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு. சரி தானே? மத்த ஆக்சுவலி இந்த ஆஸ்பிரண்ட் ஃபீல்டுக்கு வந்தவங்க இந்த எக்ஸாம் படிச்சு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிச்சு கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்திருக்காங்களே, இந்த ஆஸ்பிரண்ட் ஃபீல்டுக்கு வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா மத்த இன்ஜினியரிங் பசங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பொறாமப்படுறாங்க. ஏன்னா என்னடா சிவில் இன்ஜினியரிங் மட்டும் இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது, இவ்வளவு போஸ்டிங் வருது, வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 போஸ்டிங் இவ்வளவு வருது, நமக்கு ஏன் இவ்வளவு வரமாட்டேது அப்படின்னு வந்து கொஞ்சம் பொறாமப்படுறாங்க. சரி தானே? ஏன் 2019க்கு அப்புறம் 2022 எக்ஸாம் வந்திருக்கு அப்படின்னா லாக்டவுன், கொரோனா வந்துருச்சு, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். 2020ல கொரோனா வந்துருச்சு, 2020 21 அப்ப எக்ஸாம் எதுவுமே வரல. லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வந்த எக்ஸாம் வந்து 2022ல வந்த எக்ஸாம். சரிங்களா? 2022ல வந்த எக்ஸாம். அந்த எக்ஸாம் ஃபீல்டு சர்வேயர் அப்புறம் டிராஃப்ட்ஸ்மேன். ஓகேங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2020 பாஸ் அவுட் ராம்கோல படிச்சவங்க 2020 பாஸ் அவுட். இன்ஜினியர் பிரியதர்ஷினி
ஓகேவா? இப்போ ஃபீல்டு சர்வேரா இருக்காங்க. அதே சமயத்துல மதுமிதா, இன்ஜினியர் மதுமிதா 2020 பாஸ் அவுட் ராம்கோ காலேஜ்ல ஃபீல்டு சர்வேரா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது சுந்தரபாண்டியன், இன்ஜினியர் சுந்தரபாண்டியன் 2019 பாஸ் அவுட் ராம்கோ காலேஜ்ல இப்போ சர்வேரா இருக்காரு. ஓகேவா? இது வந்து 2022ல செலக்ட் ஆனவங்க. உங்க காலேஜ் ராம்கோ காலேஜ்ல வந்து படிச்சு செலக்ட் ஆனவங்க. நெக்ஸ்ட் 2023ல ஒரு ஏஐ நடந்துச்சு. அந்த எக்ஸாம்ல பார்க்கும்போது விஜயகுமார், சரிங்களா? விஜயகுமார் இன்ஜினியர் விஜயகுமார் 2019 பாஸ் அவுட், சரிங்களா? ஏஐயா இருக்காரு பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட்ல அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இருக்காரு. அடுத்து இன்ஜினியர் அனிஷா சிஃபானா 2019 பாஸ் அவுட் ராம்கோ காலேஜ் டபிள்யூஆர்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இருக்காங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் 2023 கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் சபார்டினேட் எக்ஸாம் பார்த்தோம்ல. இந்த ஜூனியர் டிராஃப்டிங் ஆஃபீஸர், ஜேஇ, ஓவர்சீர் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல பார்க்கும்போது இன்ஜினியர் செல்வ அழகு 2018 பாஸ் அவுட் ஃப்ரம் ராம்கோ காலேஜ் ஜூனியர் இன்ஜினியர் இருக்காரு. சரிங்களா? டுவார்ட் போர்டில் ஜூனியர் இன்ஜினியர் இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் முபேனா 2021 பாஸ் அவுட், சரிங்களா? ஆர்டி ஓவர்சீரா இருக்காங்க. ரூரல் டெவலப்மெண்ட்ல ஓவர்சீரா இருக்காங்க. இவங்களாம் ராம்கோ காலேஜ்ல முடிச்சவங்க. சரிங்களா? அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து பார்க்கும்போது நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இப்ப ராம்கோ காலேஜ்ல சம்திங் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நீங்க வரும்போது நம்ம வந்து இன்ஸ்டியூட் சபா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒன் இயர் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச்னு போட்டு உங்களை 1 இயர் படிக்க வச்சு போஸ்டிங் உங்களுக்கு வாங்க வைக்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம வந்து பயங்கரமா நல்ல கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம ரிசல்ட்னு பார்க்கும்போது இதை வந்து ரிசல்ட், அதாவது நான் இவ்வளவு பேசணும்ல, சிவில் இன்ஜினியரிங்ல இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிலாம் பேசணும் இல்லையா? அதுக்கான ப்ரூஃப் இப்ப நான் காமிக்க போறேன். சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, நம்ம இப்ப பிரமிட்ல இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சவங்க சிவில் இன்ஜினியரிங், இவங்க எல்லாமே சிவில் இன்ஜினியரிங் கவுண்ட். சரிங்களா? சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க பார்க்கும்போது 2022 டிஎன்பிசி ஏஐ எக்ஸாம்ல, சரிங்களா, 534 பேர் இங்கிருந்து ஏஐயா போயிருக்காங்க. 534 பேர் இங்க ஏஐயா போயிருக்காங்க. அதுல வந்து டாப் 20 ரேங்க்ல டாப் 15 வந்து பிரமிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். சரிங்களா? அதுமாதிரி டாப் 100 ஃபர்ஸ்ட் 100 ரேங்க் இருக்கும்ல, தமிழ்நாட்டிலே முதல் 100 ரேங்க் இருப்பாங்களே, அதுல 82 ரேங்க் வந்து நம்ம பிரமிட் படிச்சவங்க தான். அப்புறம் 2022 ஃபீல்டு சர்வேயர் பிளஸ் ஸ்டாட்ஸ்மேன், சரிங்களா? அந்த எக்ஸாம்ல வந்து மொத்தம் 1083 போஸ்ட் வந்துச்சு. சரிங்களா? இதுல ஆக்சுவலி 742 போஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங்ல ஃபுல் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது பிளஸ் 57 போஸ்ட் செகண்ட் கவுன்சிலிங்ல ஃபுல் ஆச்சு. பிளஸ் 57 போஸ்ட் செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஃபில் ஆகி டோட்டலா 799 போஸ்ட் நம்ம ஃபில் பண்ணோம். 799 போஸ்ட் எதுக்கு? அவுட் ஆஃப் 1083 1100 போஸ்ட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 800 போஸ்ட் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து போனா சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் தான் இப்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து 2022 டிஎன்பிசி ஜேடிஓ எக்ஸாம், அந்த ஜேடிஓ எக்ஸாம்ல 531 போஸ்ட் வந்துச்சு. அதுல 312 பேர் இங்க படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் போனாங்க. சரிங்களா? அதுல டாப் 10ல பாத்தீங்கன்னா டாப் 8 வந்து பிரமிட்ல படிச்சவங்க தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 2019 டிஎன்பிசி ஏஐ எக்ஸாம்ல மொத்தம் 573 செலக்ஷன்ஸ், 573 போஸ்டிங். அந்த 573 போஸ்டிங்ல 448 போஸ்டிங் வந்து நம்ம தான் ஃபில் பண்ணோம். பிரமிட்ல படிச்சவங்க தான் ஃபில் பண்ணாங்க. சரிங்களா? அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாப் 5 இருப்பாங்கல்ல, டாப் 5 வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட் சேர்ந்தவங்க தான், பிரமிட் சேர்ந்தவங்க. இப்போ 2018 டிஎன்பிசி ஏஐ எக்ஸாம், அங்க 288 போஸ்ட் வந்துச்சு. அதுல 225 போஸ்ட் நம்ம பசங்க. 2014 வந்த ஏஐ எக்ஸாம் மொத்தம் 71 போஸ்ட், அதுல 36 நம்ம பசங்க. சரிங்களா? அப்ப 2008 எக்ஸாம், 2008ல டிஎன்பிசி ஏஐ எக்ஸாம்ல 178 பேர் இங்கே அனுப்பிச்சு விட்டோம். 2010ல 395 பேர், சரிங்களா, இங்கே அனுப்பிச்சு விட்டோம். 2015ல 213 போஸ்ட்ல 110 போஸ்ட் நம்ம அனுப்பிச்சு விட்டோம். 2013 ஏஐ எக்ஸாம்ல 172 போஸ்ட் மொத்தமா வந்துச்சு. அதுல 102 பசங்க நம்ம பசங்க. 2007 ஏஐ எக்ஸாம்ல மொத்தம் 130 பேர் அனுப்பிச்சிருக்கோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. 2022ல யோசிச்சு பாருங்களேன். இங்க பாருங்க, 2001 வருஷத்துல எவ்வளவு பேர் பாருங்க, 534 பிளஸ் 800, 534 பிளஸ் 800 பேரு பிளஸ் 312. 2022ல மட்டும் நமக்கு எவ்வளவு போஸ்ட் வந்து பாத்தீங்களா? அதான் எவ்வளவு போஸ்ட் நம்ம இங்க இருந்து ஆள் அமைச்சிருக்கோம் பாருங்க. மொத்த நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் அதிகம். சோ அதனாலதான் நான் சொல்ல வரேன், சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து நீங்க எக்ஸாம் ஃபீல்ட்ல நீங்க வந்தாலுமே அவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்ல வரேன். டிஎன்பிஎஸ்ல இருந்து அவ்வளோ வேக்கன்ட் நமக்கு விடுறாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுது கவர்மெண்ட்டுக்கு. சரிதானே?
அப்ப மொத்தம் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து மட்டும் நம்ம இவ்வளவு பேர் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம். 534 பிளஸ் 800 பிளஸ் 312 பேர் ஒரே வருஷத்துல. கிட்டத்தட்ட 1500 இருக்காங்க பாருங்க. ஒரே வருஷத்துல 1500 பேர் அனுப்ப போறோம். அப்ப 1500 பேர் அனுப்பியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஏன் உங்கள ஒரு ஆள் வந்து கண்டிப்பா போக முடியாதா? இவ்வளவு பேர் போகும்போது சொல்லுங்க. ஏன்னா கண்டிப்பா நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுத்து நீங்க முடிச்சுட்டு இங்க வந்தீங்க அப்படின்னா, நீங்களும் கண்டிப்பா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கலாம். சரிங்களா? அப்ப அடுத்த ரிசல்ட் பார்க்கும்போது இதுல வந்து அதர் டிபார்ட்மெண்ட். இப்ப முன்னாடி பார்த்தது வந்து போன சைடுல மேஜரா உள்ள ரிசல்ட்ஸ். அடுத்து வந்து வெவ்வேறு சின்ன சின்ன போஸ்ட் வந்திருக்கும்ல. கம்மி நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் தான் வந்திருக்கும். அது ஒரு ரிசல்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. சரிங்களா? 64 போஸ்ட் 37 போஸ்ட் நம்ம ஃபில் பண்ணது. 25 போஸ்ட் மொத்தம் வந்துச்சு. அதுல 14 போஸ்ட் நம்ம பிரமிட்ல ஃபில் பண்ணது. அப்புறம் டிஎன்இபில இருந்து மொத்தம் 25 போஸ்ட் வந்துச்சு. அதுல 10 போஸ்ட் நம்ம பசங்க போனாங்க. ஸோ வெவ்வேறு சின்ன சின்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து சின்ன சின்ன போஸ்ட்டுக்கு எத்தனை பேர் நம்ம செலக்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கிற கவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம். சரிங்களா? நம்ம எஸ்எஸ்சி ஜேஇ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து டிஎன்பிசில வந்த வேகன்சிஸ் மட்டும். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த ஸ்லைட்ல இருக்குல்ல, அந்த ஸ்லைட்ல உள்ள எல்லா கவுண்ட்டுமே டிஎன்பிஎஸ்ல வந்த மொத்த கவுண்ட் மட்டும். ஓகேவா? தமிழ்நாட்டுல நம்ம ஸ்டேட்ல மட்டும். இது வந்து இந்தியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம். சரிங்களா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ல பார்க்கும்போது ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் ஜூனியர் இன்ஜினியர் போஸ்டிங்க்கு சரிங்களா 110 பேர் அமிச்சோம் 2013ல. அதே மாதிரி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு ஜேஇ வந்து 106 பேர் அமிச்சுட்டோம். சரிங்களா? இந்த எக்ஸாம்ல வந்து வருஷம் இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ங்கிறது வருஷம் வரும். இயர்லி ஒன்ஸ் வந்துடும். சரிங்களா? அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா இயர்லி ஒன்ஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் போஸ்டிங் வந்துடும். ஆர்ஆர்பிங்கிறது அவங்களுக்கு எப்ப தேவைப்படுதோ அப்ப நமக்கு நோட்டிபிகேஷன் விடுவாங்க. சரிங்களா? அடுத்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து போன ஆபீசர்ஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து 2022 கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ் அந்த எக்ஸாம்ல செலக்ட் ஆகி போனவங்க மொத்தம் 183 போஸ்ட். ஓகேவா? இவங்களாம் ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட். எல்லாருமே வந்து ஜேடிஓவா ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போனவங்க. இந்த ப்ளூ பேனர் இருக்கவங்க மொத்தம் 183 போஸ்ட். அதுல 112 பேர் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா 2022 அதே கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ல இது பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். சரிங்களா? அதுல பார்க்கும் மொத்தம் 348 போஸ்ட். மொத்தம் 348 போஸ்ட். அதுல 200 பேர் நம்ம இன்ஸ்டியூட் பசங்க போனாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து டாப்பர்ஸ். இருந்து கிளிக் ஆன டாப்பர்ஸ். சரிங்களா? இந்த ஜேடிஓல டாப் 10 ரேங்க்ல டாப் 7 மெம்பர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இங்க இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சவங்க. அடுத்து இஸ்ரோ. நான் இஸ்ரோன்னு சொன்ன இந்த இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அங்கேருந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாம் போடுவாங்க. அதுல பார்க்கும்போது மொத்தம் ஒரு தடவை 2019ல 9 வேகன்சி வச்சு ஒரு போஸ்ட் போட்டாங்க. அதுல 3 செலக்ஷன் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து. சரிங்களா? அடுத்து இது வந்து இந்த ரிசல்ட் பார்க்கும்போது ஜூனியர் இன்ஜினியர். ஓகேவா? ஜூனியர் இன்ஜினியர் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியா ரேங்க். ஏஆர் அப்படின்னா இந்தியா லெவல்ல இங்க நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல படிச்ச பசங்க இந்தியா லெவல்ல 50 ரேங்க் டாப் 50. இந்தியா லெவல்ல 68th ரேங்க் 61st ரேங்க். இவங்களாம் ஏஆர்னா ஆல் இந்தியா ரேங்க். சரிங்களா? இவங்க வந்து இந்தியா லெவல்ல பார்க்கும்போது நம்ம டாப் ரேங்க் வாங்கினவங்க இவங்கலாம் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாம்ல. அடுத்து இவங்க வந்து நம்ம மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவங்கள்ட்ட போஸ்டிங் வாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கலாம் போயிட்டு அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கினப்போ எடுத்த போட்டோகிராஃப்ஸ் இதெல்லாம். அது மாதிரி இன்னொரு வாட்டி பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸாம் ஆக்சுவலி வந்து 13 போஸ்ட் வச்சு ஒரு எக்ஸாம் விட்டாங்க. சரிங்களா? டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ்னு அதுல இருந்து ஆர்கிடெக்சர் அசிஸ்டன்ட் இல்ல பிளானிங் அசிஸ்டன்ட் அந்த போஸ்டிங் விட்டாங்க. அதுல 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரமிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் ஆயிருந்தாங்க. சரிங்களா? இவங்களும் அவங்களும் அதே போஸ்ட் தான். அடுத்து ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அந்த எக்ஸாம்ல அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரா சூஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா? அதை செலக்ட் ஆனவங்க இந்த 4 பேரும். அடுத்து சிப்காட்ல பார்த்தோம் இல்லையா? சிப்காட்ல ஜாப் வரும் பார்த்தோம் இல்லையா? சிப்காட்ல அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரா போனவங்க மொத்தம் 7 போஸ்ட் வந்துச்சு. இந்த 7 போஸ்ட்ல 3 போஸ்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனாங்க.
இது இயர் வைஸ் வந்து டாப் ரேங்க் வாங்கியிருப்பாங்களா தமிழ்நாட்டில் ஸ்டேட் லெவலில் அவங்களோட லிஸ்ட் 2017 2007 2008 செகண்ட் ரேங்க் 2007 செகண்ட் ரேங்க் 2008 செகண்ட் ரேங்க் 2010 நடந்த எக்ஸாம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் 2013 நடந்த எக்ஸாம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வாங்கினாங்க 2014 நடந்த எக்ஸாம் வந்து 5th ரேங்க் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் 2015 நடந்த எக்ஸாம் வந்து செகண்ட் ரேங்க் அது இல்லை இது எல்லாமே வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இவங்க எல்லாருமே அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் அந்த எக்ஸாம் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸாம்ல டாப் ரேங்க் வாங்கினவங்க 2015 பார்க்கும்போது செகண்ட் ரேங்க் நம்ம இன்ஸ்டியூட் தான் 2018 பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நம்ம இன்ஸ்டியூட் தான் 2019 பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நம்ம இன்ஸ்டியூட் தான் அடுத்து 2022 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஃபீல்டு சர்வே எக்ஸாம் ஃபீல்டு சர்வே அண்ட் டிராஃப்ட்ஸ்மேன் பார்த்தோம்ல அந்த எக்ஸாம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல படிச்ச பசங்க தான் 2023 ஜூனியர் அதாவது கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ் அந்த எக்ஸாம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து நம்ம படிச்ச ஸ்டூடெண்ட் தான் அதே மாதிரி 2024 அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினவங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் சரிங்களா அப்போ இதான் லாஸ்ட் வீக் நடந்தது நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல பிரமிட் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் பார்க்கும்போது என்னென்ன கீ ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிளாஸஸ் நமக்கு எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் வந்து ஹைலி குவாலிஃபைட் ஸ்டாஃப் தான் நம்மகிட்ட கிளாஸ் இருப்பாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட் நிறைய வைப்போம் நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் அதிகமாக வைப்போம் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட்டுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண வைப்போம் ஸோ அதுக்கு கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம எந்தெந்த ஏரியாலாம் முக்கியமோ அந்த ஏரியாலாம் ஃபுல் சிலபஸை கவர் பண்ணி முடிச்சு கொடுத்துருவோம் சரிங்களா டெஸ்ட் சீரிஸ் பார்க்கும்போது வெல் பிளான் டெஸ்ட் சீரிஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு அதே சமயத்தில் பர்ஃபார்மன்ஸை கரெக்டாக நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸுமே நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணுவோம் அதுமாதிரி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்னா இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் நடந்திருக்கும்ல அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் நடந்திருக்கும்ல அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுமாதிரி தேவைப்படக்கூடிய அளவில் மாடல் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் கீ ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம அகாடமியில் சரிங்களா இதில் வந்து நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பப்போ இருந்த சிஎம் தமிழ்நாடு சிஎம் அவங்கள்ட்ட ஆர்டர் வாங்குற போட்டோஸ் இதெல்லாம் இவங்க பூங்குடி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டேட் லெவலில் 2008 எக்ஸாமில் 2018 எக்ஸாமில் இந்த டாப் 5 ரேங்க் வாங்கினவங்க இவங்கெல்லாம் இந்த டாப் 5 நம்ம இன்ஸ்டியூட்டு சர்வேர் எக்ஸாமில் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் டாப் 100ல் பார்த்தீங்கன்னா டாப் 80 நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ்லையும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நம்ம தான் இப்போ 2023 நடந்த எக்ஸாமில் 2024 கம்பைன்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் நடந்துச்சுல ஏஇ எக்ஸாம் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் அதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் இது மொத்த செலக்ஷன்ஸ் அடுத்து 2022 எக்ஸாம்ல 701 போஸ்ட் வந்துச்சு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு 701 போஸ்ட் வந்துச்சு அதில் 534 பேர் நம்ம இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட் போனாங்க அடுத்து 2023 நடந்த எக்ஸாம்ல வந்து நமக்கு 150 பிளஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 150 பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பசங்க போனாங்க இன்ஸ்டியூட் பசங்க போனாங்க இப்போ ரீசெண்டா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸாம்னு பார்க்கும்போது நீங்க என்னென்ன பார்த்தீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி பார்த்தீங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் எக்ஸாம் நடக்கும் பார்த்தோம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் பார்த்தோம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல எஸ்எஸ்சி பார்த்தோம் சரிங்களா ஆர்ஆர்பி பார்த்தோம் அது போக நமக்கு தனியாக போர்டு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் பார்க்கும்போது இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த 2024 போன வருஷம் நடந்த டிஎன் மாஸ் தமிழ்நாடு முனிசிபாலிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை போர்டு அந்த எக்ஸாம்ல அந்த போர்டில் நடந்த எக்ஸாம்ல அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் போஸ்டிங்ல வந்து 319 பேர்
319 பேர் நம்ம இன்ஸ்டியூட் பசங்க போனாங்க. சரிங்களா? இவங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாம். அடுத்து இந்த எக்ஸாம் பார்க்கும்போது இது வந்து ஜேடிஓ ஜூனியர் டிராஃப்டிங் ஆஃபீஸர், ஜேஇ இந்த போஸ்ட்டுக்குலாம் போனவங்க. சரிங்களா? இந்த போஸ்ட்டுக்கு போனவங்க பார்த்தீங்கன்னா 788 பேர் 788 பேர் 788 பேர் நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேருந்து போனாங்க. சரிங்களா? மொத்தமாக பார்க்கும்போது அந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இந்த ஜேடிஓ எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த 2023 ஒரே எக்ஸாம்ல 1107 பேர் நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேருந்து போனாங்க. சர்டை ஆஃபீஸர்ஸாக போயிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து மொத்த கவுண்ட். சரிங்களா? இந்த இது வரைக்கும் நடந்த எக்ஸாம்ல 2024 டிஎன் மாஸ் நடந்த எக்ஸாம் 1107 பேர் போயிருக்காங்க. அப்புறம் ஏ எக்ஸாம்ல 13 பேர் போயிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த ஓவர்சீரு, ஜேடிஓ, கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சப்பார்டினேட் சர்வீஸ்ல 756 பேர் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் த்ரூ அவுட் த இயர்ல 2007 இருந்து அப் டு 2024 வரைக்கும் மொத்தம் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற கவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம். சரிங்களா? அதுமாதிரி இப்போ நம்ம ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல. சரிதானே? இப்போ 30th ஏப்ரல் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ யாராச்சும் உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் வில்லிங்னஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதுமாரி ஏதாவது கான்டாக்ட் சம்திங் ஏதாவது டவுட் இருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டியூட் ரிலேட்டடாவோ இல்லை சம்திங் நீங்கள் கரியர் ரிலேட்டடாவோ நீங்கள் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஏன்டே பேசணும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்க இந்த கான்டாக்ட் நம்பரில் இன்ஸ்டியூட் நம்பருக்குலாம் இன்ஸ்டியூட் நம்பர் கால் பண்ணி எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இன்ஸ்டியூட் நம்பர் கால் பண்ணி எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு நான் இப்போ நான் காமிச்சது எல்லாமே ஒரு ப்ரூஃப். ஸோ இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க எடுத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், எப்படிலாம் வேலைக்கு போக முடியும், எப்படிலாம் நீங்க பயங்கரமா ஷைன் ஆகலாம். ஸோ இதுக்கான ஒவ்வொரு ப்ரூஃபையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் வரிசையா. சரிங்களா? ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். எல்லாரும் கண்டிப்பா வந்து இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ண எல்லாரும் அவங்களோட குழந்தைங்களும் சரி, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸு இப்போ படிச்சுட்டு இருக்க பசங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல பெரிய ஆளா வருவீங்க நான் நம்புறேன். ஸோ இதோட என்னோட மீட்டிங் நான் முடிச்சுக்கிறேன். சரிங்களா? தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். இட் வாஸ் அ நைஸ் ப்ரெசன்டேஷன். ஐ ஹோப் எல்லாரும் அட்டன் பண்ண எல்லாருமே இதை கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில வி வுட் லைக் டு தேங்க் அவர் மேனேஜ்மெண்ட், பிரின்சிபல் அண்ட் அவர் ஹெச்ஓடி சார் ஃபார் அரேஞ்சிங் திஸ் webinar for the career guidance and civil engineering. Once again நிறைய freshers and நிறைய outside participants join பண்ணிருக்கீங்க. We all welcome you to the Ramco Institute of Technology. நீங்க எல்லாரும் வந்து அங்க சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டை விசிட் பண்ணி பாருங்க. அட்மிஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண இந்த மொபைல் நம்பருக்கு கூட நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸை கேட்டுக்கலாம். You all have a great future and we always pray for your success. Thank you all. Thank you for your participation. Thank you sir. Thank you for your thank you madam. Thank you all. Feedback link வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கோம் chatல. Kindly fill the feedback forms.